Mom killed herself. Secrets were revealed. Hey, this is getting really weird. I think we should go to the police. Relationships got complicated. Mama Solis, what are you doing here? So you think she's cheating on you? Think so? I'll take care of it. We got a call? Something about a break-in? I thought I'd seen a lot on the job, but this is something else. And the mystery Zach, why did you do this? I don't know. deepened. Zach? Suburbia is a battleground, an arena for all forms of domestic combat. Husbands clash with wives, parents cross swords with children. But the bloodiest battles often involved women and their mothers-in-law. The war for control of Carlos began the night he proposed, and Gabrielle had been losing ground to Juanita ever since. From the prenuptial agreement, which she reluctantly signed, to the selection of wedding music she despised, to the color of the house paint she hadn't wanted, Gabrielle had suffered one defeat after another. And now that Juanita suspected her daughter-in-law of having an affair, it had become increasingly apparent in this war, Mrs. Solis, I'll be at the market. no prisoners would be taken. Thank you, Yalin. I don't see why you have her. It's a big house. I need help. It's only called help when you do some of the work yourself. I supervise. You pay her $300 a week. That's $15,000 a year. Carlos, you always say how you're not putting away enough for retirement. You know, baby, it would be a good idea if we cut back on expenses. You expect me to take care of this place all by myself? Other women manage. Of the many suburban rituals, none is quite so cherished as the neighborhood yard sale. The shoppers come to sift through the discarded belongings of someone they don't really know, in hopes of finding bargains they don't really need. Each so determined to save a few pennies, they often miss hidden treasures. Hey, Paul. Hi, Susan. Gotta say, I was a little surprised to see Mary Alice's award for sale. She got it for doing charity work from the Chamber of Commerce. Zach and I are moving. We don't need to carry any more with us than is absolutely necessary. That makes sense. Still, I just wanted to make sure you didn't want to keep it for Zach. Something to remember his mother by. Zach doesn't need a piece of glass to remember his mother. I'm out of newspaper. 여러분 안녕하세요. 오랜만에 Desperate Housewives를 계속해서 하도록 하겠습니다. 제가 8월에 입원하고 또 퇴원해서 좀 고생도 많이 하고 또 사실 죽을 뻔했습니다. 그리고 9월에 또 이제 박사과정을 들어가게 돼가지고 공부도 해야 되고 시간에 많이 쫓겼습니다. 그래서 또 평생교육원도 경북대 평생교육원에서 지금 매주 목요일 강의를 하고 있고요. 그 다음에 대구예술대학교 평생교육원 강의도 시작했거든요. 그래가지고 시간도 제가 개인적으로 좀 많이 바빠진 편인데, 이 위기의 주부들을, 좀 먼 장래를 내다보고 제가 더디지만 차근차근 해야 되겠다는 생각이 들었습니다. 많은 사람들이 드라마 영어를 하는 걸 가지고 좀 이렇게 약간 업신여긴 듯한 표현을 해요. 수준 높은 영어가 되겠느냐. 근데 저희 이제 지도 교수님 강의 시간에 20세기 영미소설이 전공인데, 제가 참 의외였던 것이 지금은 그 서양 문학이 쇠퇴하고 제국주의와 식민주의가 지금 쇠퇴하고 포스트 콜로니얼리즘. 그래서 제3세계 인도나 아프리카의 식민지 지배하에 있었던 사람들이 영어를 배우고 또 미국과 영국으로 진출하고 그래서 지금 전 세계 문학이 제3세계 문학이 굉장히 이렇게 보편적입니다. 그리고 이제 AI 발달로 이제 AI라든지 또 우리나라 교민이 쓰는 뭐 마찐코라든지 그렇게 하면서 교수님이 영화를 많이 볼 것을 추천을 하시더라고요. 그래서 이제 제가 동국대 그 학회에 한번 참석하러 또 서울에 올라가는데 그 교수님 발표하는 내용이 애프터 양이라는 영화라면서
그 한국인 교민이 주인공으로 나오죠. 중국 남자 양으로. AI에 대한 건데, 클론, 그러니까 테크니컬 휴먼 빙이죠. 그죠? 지금 실제로 일본에서는 그 AI를 만들어서 가사 도우미와 또 독과하는 사람들의 뭐 연인처럼 그렇게 한다고 하지 않습니까? 그래서 많은 사람들이 AI를 Artificial Intelligence 굉장히 긍정적으로 또 사용하려고도 하지만 부정적인 게 더 많겠죠. 그래서 이제 아주 성경적인 크리스찬들은 그 하나님의 생명의 영역에 도전하는 것이 이게 바로 바벨탑 아니냐. 여러모로 지금 계시록에 우리가 들어와 있다. 뭐 3차 대전의 막 그 위험을 다 피부로 느낄 정도로 지금 전 세계가 전쟁의 구덩이 속에 있지 않습니까? 그죠? 근데 생각을 해보니까 제가 그 셰익스피어 당시에 셰익스피어의 희곡 얼마나 지금까지 유명합니까? 근데 그 희곡이 지금 현 시대에는 문명의 발달로 영화로 나오는 거죠. 시나리오 작가들은 굉장히 문장력이 좋은 사람들입니다. 그래서 제가 이 드라마가 그 막장이라고 평가도 받지만 내용상 문장들은 중산층 영어고 품위 있는 영어입니다. 막 속된 말 별로 안 나와요. 그래서 흥미진진하게 영어를 공부하도록 하기 위해서 제가 이렇게 하고 또 어떤 분들은 이제 평생교육원에 등록하려고 하다 말고 지금 평생교육원의 구성원들이 어떠냐면은 시청 직원 또 조리사 또 전직 은행 지점장 뭐 이런 분들이에요. 그래서 숫자는 적어도 굉장히 이제 레벨업이 됐는데 어떤 분들이 등록할까 말까 하다가 제 유튜브 지금 드라마 강의하는 걸 보고 에이 너무 어려워서 난 못하네 그런 얘기를 하시더라고요. 그래서 제가 걱정하시지 말라고 저는 알파벳을 모르는 분부터 개인지도 합니다. 그러면서 스프링 노트에 그분이 아주 그냥 그 합창단에서 뭐 크리스마스 칸타타, 테너, 찬송 이런 거 잘하시니까 노래 잘하는 분들은 아, 에, 이, 오, 우 발성 연습을 많이 해서 입술 근육을 많이 움직이기 때문에 영어 발음이 좋거든요. 그래서 제가 직접 팝송을 써드렸어요. 그 다음에 우리말 발음도 빨간 볼펜으로 써드리고 설명도 써드리고 그렇게 하면서 그 레벨에 각자 맞도록 재밌게 할 수 있다는 걸 강조했습니다. 그러면 제 유튜브는 특정한 대상을 정해야 되잖아요. 그럼 특정한 대상이 누구냐면 그 영문학과 후배들과 제가 이제 프리토킹을 했는데 전학기에 뭘 느꼈냐면은 실력이 있어요. 어휘력도 좋고 얘들이 스피킹도 잘하고 리스닝도 잘하지만 그 프리토킹이 자유자재로 막 다양한 주제로 되지는 않는 겁니다. 제가 전직 영어 교사들 60대 두 분도 프리토킹 했거든요. 이분들을 만나면은 카페에서 만나요. 분위기 좋은 카페에서 이렇게 약간 별실 있는 카페에서 만나가지고 커피 한 잔 시켜놓고 이 대본 리딩을 하거든요. 그럼 이분들은 대본 리딩 제가 설명할 필요 하나도 없습니다. 그 백화점의 문화센터 강좌에 가서 돈을 내고 아주 그 뛰어난 강사, 원어민 강사의 강의를 들었는데 혼자 강의 50분 하고 10분 정도 프리토킹 할 시간을 주기 때문에 너무 프리토킹에 목이 말라서 거기서 만난 다른 전직 영어 교사하고 같이 두 분이서 프리토킹을 막 하는 중에 저를 알게 됐거든요. 그래서 커피 한 잔 시켜놓고 대본 리딩을 그냥 합니다. 아무 설명 없이. 영문과 후배들은 제가 설명해야 되거든요. 근데 쫙 하고 그 다음에 프리토킹을 하는데 자유자재 토픽입니다. 그냥 인생 전반에 걸쳐서 프리토킹을 자유롭게 하니까 너무 재밌는 거예요. 그래서 몇 달 동안 참 저도 즐거운 시간을 가졌는데 한 분은 이제 해외여행을 많이 다니시고 또 한 분은 이제 뭐 이렇게 아들이 공장을 운영하는데 도와줘야 돼가지고 대구에 잘 있지 못하고 이래서 요즘은 지금 저도 비차에 바빠지고 못 만나고 있는데 굉장히 보고 싶어지더라고요. 그래서 여러분 셰익스피어가 만약에 지금 살고 있다면 셰익스피어 너무 좋아했을 것 같아요. 자기가 막 대본 쫙 컴퓨터 자판으로 쳐넣어서 막 영화로 전 세계 퍼들릴 수 있잖아요. 넷플릭스든지 뭐 디즈니 플러스든지. 쉽게 말해서 지금은 영화가 넘쳐나는 시대인데 제가 그래서 애프터 양이라는 영화도 동국대 학회에 참석하기 전에 저도 이제 한번 다운을 받아서 봤습니다. 그래서 이게 드라마 대본이 다 그런 희곡인데 좋은 문장들이고 좋은 표현들인데 그런 마음이 들었습니다.
이렇게 제 자신도 영어 회화로 공부도 많이 해봤는데요. New Horizon in English라든지 그 영어 회화를 했을 때 일단 첫째 좀 재미없습니다. 솔직히 말해서. 근데 드라마로 하면은 굉장히 흥미진진합니다. 그래서 저는 이렇게 많은 분들이 드라마를 시청할 때 막 영어 자막을 보란 이런 얘기 하는데 그렇게 하게 되면 흥미가 떨어집니다. 그래서 여러분들이 그 디즈니 플러스의 앱을 다운받아서 가족과 함께 할 수 있으니까 이 드라마를 한글로 끝까지 정주행하시면 좋습니다. 흥미진진해서 중독성이 있거든요. 그래서 제 수강생 중에 경대평생교육원에 59세이고 현직 조리사로 너무너무 바쁘게 사는 부인이 있는데 자기는 이제 퇴직하면은 배낭여행을 하는 게 꿈이라 가지고 이제 영어를 배우는데 처음에는 그 대만 유학을 다녀온 아들이 대본을 딱 보더니 이거 엄마한테 너무 어려운데 그러더래요. 근데 이 조리사 이 분이 굉장히 고마운 게 뭐냐면은 제가 주는 과제를 그대로 하는 거예요. 그냥 드라마를 주말마다 정주행을 했더라. 그리고 또 대본을 보면서 좀 딸리는 거는 아들이 영어를 잘하니까 아들 도움을 받아서 굉장히 적극적으로 따라오기 때문에 이게 개강을 하고 아직 홍보가 많이 안 돼가지고 이렇게 수강하러 오는 학생들이 많지는 않거든요. 근데 저는 이 한 사람에게 초점을 맞춰서 지난 몇 달 동안 제 개인 시간을 아낌없이 투자를 했죠. 근데 보람이 있었어요. 최근에 이제 그 전직 대구은행 지점장 하시던 사장님 지금 현재 사업을 하고 계시는데 이분이 합류하면서 너무너무 적극적이신 거예요. 그러면서 이제 이분이 자기는 은행에 그 이제 지점장으로 일을 할 때 영어 연수 3개월 이런 데서 적극적으로 해서 상을 받아가지고 미국에서 그 포상으로 여행도 다니고 그리고 이분이 참 연세도 있고 하는데 어떻게 이렇게 잘 따라오나 생각했더니 그분이 공부를 적극적으로 하셨더라고요. 근데 이제 제가 과제를 줬어요. 전부 다 30분만 일찍 일어나세요. 그래서 스프링 노트에 제가 샘플로 노트를 아예 써서 줬습니다. 그 수강생들에게. 2줄씩 띄우고 빡빡하게 쓰지 말고 글씨 크게. 글씨도 참 중요하니까. 그 다음에 거기다가 이제 2줄씩 띄워서 스프링 노트에 쫙 쓰고 30분만 딱 쓰세요. 30분 시계가 딱 되거든. 그냥 스톱하시고 더 하려고 하면 일이 됩니다. 그리고 매일매일 착실하게 뭐 다 써야 될 의무는 없잖아요. 이제 건너뛰도 괜찮으니까 매일 30분씩 그냥 쓰기만 하세요. 단어 외우려고 애쓰지도 말고 막 옛날에 학교 때 그 공부하듯이 우리가 영어 공부에 대한 트라우마가 있지 않습니까? 막 자신을 지겹게 하는 방법으로 하시지 말고 단어도 외우려고 하지 말고 표현도 외우려고 하지 말고 그냥 쓰세요. 그리고 짬짬이 정주행 하시고 이건 재밌게 할 수 있잖아요. 그죠? 근데 이분이 제가 내는 과제를 굉장히 잘 하시는 거예요. 그러면서 저를 또 그 대구예술대학교 평생교육원 원장인 교수님한테 계명대 교수님으로 이제 은퇴하신 분인데 소개를 해줘서 제가 대구예술대학교 평생교육원도 지금 시작했습니다. 그래서 목요일은 제가 굉장히 바쁜 날인데 저는 제 하는 그 방식을 믿고 따라오는 분들은 3개월이면은 이 표현들이 막 귀에 들어오고 입에서 나옵니다. 드라마 장면이 떠오르면서 그 다음에 6개월이면은 넷플릭스의 드라마들을 그냥 한글 자막 없이 보면서 습득이 되면서 그게 이제 점점 더 표현들이 귀에 리스닝이 되면서 굉장히 재밌어져요. 그럼 여러분들이 넷플릭스나 디즈니 플러스 만화 영화 막 이런 거 보는데 또 디즈니 플러스에 막 악마는 프라다를 입는다 이런 걸 보는데 그게 막 들리면서 보인다고 생각해 보세요. 그때부터는 제가 공부하지 말라고 해도 막 가속이 붙겠죠. 그죠? 근데 문제는 사람들이 이렇게 신뢰하고 따라오질 않더라고요. 뭐 저를 비평하는 사람들이 에이 뭐 미국식 원어민 발음 아니잖아. 제 발음 충분합니다. 왜냐하면은 여러분들 유엔에 갈 때 각 나라에 예를 들어서 인도에서 그 외교관이 와요. 그다음에 호주에서 와요. 필리핀에서 와요. 다 자기식의 인토네이션 있어요. 근데 서로 잘 통합니다. 그 제 정도의 발음이면 충분하고 더 나아지면 더 좋겠지만 그 다음에는 컨텐츠가 문제거든요. 아무리 미국식 발음을 잘해도 그 사람이 책도 읽지 않고 레벨이 없고 컨텐츠가 없으면은 그 사람의 영어는 아주 로우 레벨인 겁니다. 제가 그런 사람들도 많이 봤거든요. 근데 우리가 반기문 유엔 사무총장 발음 안 좋다고 다 비평 많이 받잖아요. 근데 그분의 영어에 대해서 외국인들은 오히려 반기문 사무총장이 입을 열면 굉장히 공부 많이 하시잖아요. 그래서 막 온갖
유식한 그 내용들이 나오니까 아무 문제 없다고 하는데 한국 사람들은 좀 발음에만 집착하는 경향이 있어요. 그래서 제 둘째 딸이 저한테 에이 엄마 발음 뭐 2% 부족해. 발음이 굉장히 좋거든 둘째 딸이. 그리고 엄마 이렇게 꼭 잘해줘야 돼. 대표적인 문장 못 봐서 하면 되지. 조심스럽게 저한테 뭐 의견을 제시하는데 제가 속으로 그랬어요. 겉으로는 안 받아냈어요. 야 너는 인도 가서부터 거의 원어민처럼 영어를 공부해서 잘하게 됐는데 진짜 대한민국에서 나고 자라고 이 영포자, 영어를 포기한 사람이 영포자라대요. 일생 동안 영어를 학교에서 공부를 16년을 했어도 외국인을 만났을 때 입을 띨 수 없는 그 절망과 아픔을 너는 아느냐 따라. 이런 마음이 들어서 제가 아주 친절하게 모든 표현을 하잖아요. 그 의도는 뭐냐면은 그 미국 중산층들이 현 생활 속에서 엄마가 애기한테 어떻게 반응하나, 친구끼리 어떻게 표현하나, 그 다음 문화도 습득이 되고 그런 어떤 제 의도가 있어서 이제 이렇게 다 일일이 해주는 것입니다. 그래서 이번 이제 에피소드 6부터는 조금 더 길게 하도록 하겠습니다. 이제 그 후아니타, 게비의 시어머니가 칼로스가 요청을 해가지고 지금 아내가 외도를 한다는 she is having an affair. 심증은 있는데 물증이 없는 거예요. 칼로스가. 사업으로 너무 바쁘니까. 자기 어머니를 오라 했어요. 멀리서. 그래야 시어머니가 이제 이 게비를 지금 감시를 하고 있죠. 그리고 이 고부간의 싸움은 영원하죠. 그죠? 미국도 똑같아요. 보면은. 메리 영이 지금 내레이션을 하는데 좀 짓궂게 해요. 보면 되게 유머러스합니다. 미국 사람의 유머는 굉장히 좋지요. 보면 저는 그런 유머는 한국 사람들이 좀 배워야 되겠다 생각하는데 어떤 막 비극적인 상황에 한국 사람들은 나쁘게 말하면 좀 약간 청승맞다 한다면 막 울고 이런다면 미국 사람들이 유머로 굉장히 넘기잖아요. 그죠? 저희 아버님께서도 저희 남편이 고등학교 입시에 떨어져 갖고 집에 돌아오니까 굉장히 무서운 분인데 막 쫄아서 돌아왔대요. 근데 아버님이 야 어디 떨어져서 다친 데 없냐? 그러시더래요. 그래갖고 일순간에 그 스트레스에서 해방됐다는 얘기를 하는데 메리 영의 내레이션입니다. Suburbia 하면은 교외죠. 그죠? 위스테리아 레인이 Suburbia입니다. Outskirt is a battleground, 전쟁터입니다. And arena 하면 경기장이죠. For all forms of domestic combat. domestic 하면 집안이잖아요. airline, domestic airline 하면은 국내선입니다. For all forms of domestic combat. 모든 형태의 그 집안에서의 전쟁. Husbands clash with, 충돌하죠. Wives, 아내들과 충돌하고. Parents, 부모들은 또 cross sword라고 발음해야 됩니다. sword 하면 안 됩니다. sword, W가 묵음이 되는 거죠. cross swords with children. 그냥 자녀들과 부모들은 막 칼을 막 겨누고 샤샤 막 아주 검도하듯이 싸우고. But the bloodiest battles often 제일 혈투죠. often involve women, 여자와 and their mothers-in-law, 시어머니 간의 전쟁입니다. 진짜 그렇습니다. 그 시즌 2에 보면 또 브리가 남편 렉스가 죽어서 시어머니가 오는데 고부 간의 갈등은 어느 나라나 다 똑같은 것 같아요. 그리고 후아니타는 특히 칼로스가 어렸을 때 남편이 정말 형편없는 그런 사람이어가지고 pathetic guy. 딱 남편하고 이혼해버리고 아들을 남편처럼 키워서 출세를 시켰기 때문에 집착이 굉장합니다. 그리고 막 호랑이 같은 시어머니죠. The war for control of Carlos. 칼로스를 통제하기 위한 전쟁은 begun이죠. The night, 그날 밤부터 시작됐어요. 언제냐면 he proposed. 칼로스가 만난 지 3번째 프로포즈 했다 그러잖아요. 그죠? 그러면서 막 눈물이 글썽글썽해갖고 whenever he was closing, big deal. It was his habit. The tear welled up in his eyes. 시즌 1에 생각납니까? 그랬는데 Gabriel had been losing ground to Juanita. J를 스페니쉬는 후아니타로 발음합니다. 그래서 우리가 산호세라는 도시가 있잖아요. 원래 멕시코 땅이었던 걸 미국 사람들이 다 뺐었어요. 그래서 산호세, J로 하면 S-A-N 띄우고 호세. 세는 세인트죠. 성, 가톨릭이니까 ever since. 후아니타한테 been losing ground, 지고 있었어요. 가브리엘은 프로포즈 한 날부터. 천천히 한번 읽어보겠습니다. Suburbia is a battleground, an arena for all forms of domestic combat. Husbands clash with wives.
Parents cross swords with children, but the bloodiest battles often involve women and their mothers-in-law. The war for control of Carlos began the night he proposed, and Gabriel had been losing ground to Juanita ever since. 조금 더 빨리 읽어보겠습니다. Suburbia is a battleground and arena for all forms of domestic combat. Husbands clash with wives, parents cross swords with children, but the bloodiest battles often involve women and their mothers-in-law. The war for control of Carlos began the night he proposed, and Gabriel had been losing ground to Juanita ever since. 다음 장면입니다. From the prenuptial agreement. pre 하면 뭐뭐 앞에죠. nuptial, 그러니까 혼전 계약입니다. agreement. 돈 많은 사람들이 하죠. 우리나라도 재벌 뭐 이런 데서는 한다고 들었습니다. prenuptial agreement. 뭐 이혼했을 경우 위자료는 몇 프로 뭐 보통 사람으로 ordinary people로 사는 게 좋지. 참 결혼하면서부터 이런 거 쓰고 좀 살벌하죠. which 그 she reluctantly 마지못해서 signed. 그거 누가 사인하고 싶겠어요. 근데 그 화면에 보면은 개비가 막 다이아몬드 반지는 뭐 저 쳐다보다가 할 수 없이 사인하고 시어머니는 딱 써가 지켜보고 있죠. To the selection of wedding music she despised. 그 웨딩 뮤직을 마마보이예요. 칼로스가. 덩치는 마초가인데 그래갖고 엄마랑 둘이 좋아가지고 멕시칸으로서 이 사람은 자기들의 그 전통을 중요시해요. 좋아하고 또 어머니에 대해서 굉장한 그 애정과 연민도 있고. 근데 이제 개비는 일찍 그 미국에 와서 모델로 출세한 케이스이기 때문에 개비는 자기가 멕시칸이라는 걸 싫어합니다. 그래서 나중에 딸 둘을 낳아서 딸 둘이 나중에 커가지고 이제 사립학교를 다니고 하니까 그 길가에서 뭐 과일 팔고 하는 그 멕시칸들하고 자기하고 동족이라는 걸 처음 발견하고 그 딸 이름도 후아니타인데 엄마 우리가 멕시칸이야 막 그러죠. 그러니까 멕시코식 막 전통 결혼식 싫어하는데 시어머니하고 남편이 좋아하니까 하고 그 다음에 그 집 페인트 색깔 그것도 미국식이 아니거든요. 백인들식이 아니고 멕시칸 스타일이죠. 보면은 그 약간 진한 아이보리색 to the color of the house paint 그 집 페인트식 색깔까지 she hadn't wanted 자기가 하고 싶지 않은 건데 시어머니하고 남편 Gabriel had suffered one defeat after another. 그래서 가브리엘은 그냥 하나 이어서 하나 계속해서 뭐냐면은 패배를 경험해야 했습니다. And now that에서 뭐 because하고 똑같아요. 뭐뭐 하기 때문에 Juanita suspected. 지금 후아니타가 의심을 하는 거예요. Her daughter-in-law of having an affair. 그 며느리의 그 바람 피우는 거 외도에 대해서 의심을 하기 때문에 it had become increasing 점점 더 apparent in this war. 이 전쟁에서 점점 더 폐색이 짙다 그 말이죠. 그러니까 후아니타가 강자잖아요. 지금 심증은 있고 물증을 잡으려고 막 하죠. 게브리엘은 그걸 숨겨둔 상황이니까 좀 이렇게 약자죠. 천천히 한번 읽어보겠습니다. From the prenuptial agreement, which she reluctantly signed. 관계대명사 계속적 용법이니까 콤보가 왔죠. 근데 그냥 계속 쭉 설명해서 해석하면 됩니다. To the selection of wedding music she despised. To the color of the house paint she hadn't wanted. Gabriel had suffered one defeat after another. And now that Juanita suspected her daughter-in-law of having an affair, it had become increasingly apparent in this world. 조금 더 빠르게 읽겠습니다. From the prenuptial agreement, which she reluctantly signed, to the selection of wedding music she despised, to the color of the house paint she hadn't wanted, Gabriel had suffered one defeat after another. And now that Juanita suspected her daughter-in-law of having an affair, it had become increasingly apparent in this world. 다음 장면입니다. 야올린이라는 가사 도우미가 있죠. 중국 사람으로 나오는데 여기 보면은 칼로스가 동업을 하는 남자가 다나카라는 일본 남자예요. 그래서 어디 동남아시아에서 이제 불법 취입을 하게 해서 돈을 적게 주고 갈취를 했다가 다나카는 약속 빠르게 일본으로 도망가 버리고 이제 칼로스가 다 덮어쓴 거거든요. 그래서 이 드라마가 고소도 당했다고 들었습니다. 왜 일본 사람이나 중국 사람을 이렇게 비하해서 표현하느냐. 뭐 인기를 얻으니까 별별 일이 다 일어나겠죠. 야올린이 Mrs. Solis, I will be at the market. 저 시장 다녀올게요. 그러죠. 그러니까
Mary, 내레이션 또 나오죠. No prisoners would be taken. 그 싸움이 치열해지고 있다. 이렇게 번역을 해야 될 것 같아요. 그러니까 개비가 Thank you, 야올린. 세 식구가 앉아 식사를 하면서 그렇게 말하는데 후아니타 한마디 하죠. I don't see why you have her. 나는 네가 왜 저 가사 도우미 쓰는지 모르겠다. 그러니까 개비가 It's a big house. 일부러 자기 남편 앞에서 말하잖아요. 출근하기 직전에 It's a big house. 집이 크잖아요. I need help. 도울 사람 필요하죠. 도움이 필요하죠. 그러니까 It's only called help when you do some of the work yourself. 그걸 도움이라고 부른단다. when 이하죠. 네가 집안일 네 스스로 뭐 좀 할 때 그걸 도움이라고 부르는 거야. 그죠? 지금 칼로스는 식사하면서 듣고 있죠. 이 고부간의 전쟁을 천천히 읽어보겠습니다. Mrs. Solis, I'll be at the market. No prisoners would be taken. Thank you, Yaolin. I don't see why you have her. It's a big house. I need help. It's only called help when you do some of the work yourself. 더 빠르게 읽겠습니다. Mrs. Solis, I'll be at the market. No prisoners would be taken. Thank you, Yaolin. I don't see why you have her. It's a big house. I need help. It's only called help when you do some of the work yourself. 다음 장면입니다. 개비가 또 한마디 하죠. I supervise. 저는 감독해요. 그러니까 제 지도 교수님을 슈퍼바이저라 그럽니다. 감독하다. 동사지요. 여기서는. 그러니까 후아니타가 You pay her $300 a week. 일주일에 $300나 지불하지 않니. 지금 이게 2004년도니까 거의 20년 전인데 굉장히 많이 주는 거죠. Pay her. 그녀에게 $300를 뭐뭐에게 뭐뭐를 Does it ring the bell? 사형식 동사죠. 누구누구에게 간접 목적어, 뭐뭇을 직접 목적어. 제가 문법 중요하다 그랬죠. 근데 뭐 기본 종합영어, 성문 종합영어 뭐 이런 하이 레벨로까지 할 필요는 없었지만 우리가 중학교 1, 2학년 때 배웠던 그 문장의 오형식, 팔품사, 관계대명사, 투부정사, 동명사 뭐 이런 기본적인 골격은 반드시 정확하게 아셔야 됩니다. You pay her. 그녀에게 300불을 매주 지불하지 않니? 그러니까 개비가 하지. 그러니까 후아니타 That's $15,000 a year. 1년에 $15,000야. 그러면서 칼로스도 굉장히 돈에 철두철미한 사람이죠. 칼로스, You always say, 너 항상 말하지 않니? How you are not putting away. 네가 지금 돈을 이렇게 딴 데도 쟁여놓지 않는다고. Enough for retirement. 그 퇴직 이후를 위해서 지금 돈을 딴 데로 지금 모아놓지 못한다고 네가 항상 말하지 않니? You know, baby. 그러니까 이거는 칼로스가 하는 말입니다. 이 엄마 말에 설득이 됐어요. You know, baby. 여보. 그러죠? It would be a good idea if we cut back on expenses. 우리가 cut back, 절감한다면 on expenses, 비용을 절감한다면 그 좋은 생각 같은데 하고 칼로스가 막 먹으면서 얘기를 해요. 지금 개비가 얼마나 열받겠습니까? 여보, 그러면 우리도 비용 좀 절감한 게 좋을 것 같아. 이렇게 어머니 말에 설득을 당하는 겁니다. I supervise. You pay her $300 a week. That's $15,000 a year. Carlos, you always say how you are not putting away enough for retirement. You know, baby, it would be a good idea if we cut back on expenses. 칼로스가 한 말입니다. 다시 빠르게 읽겠습니다. I supervise. You pay her $300 per week. That's $15,000 a year. Carlos, you always say how you are not putting away enough for retirement. You know, baby, it would be a good idea if we cut back on expenses. 다음 장면으로 넘어가겠습니다. You expect me to take care of this place all by myself. All by myself. 이 표현 되게 좋죠. 당신 그러면 내가 이 집을, 이 큰 집을 나 혼자서 돌보란 말이에요. 청소하고 뭐 이런 거 치우고 다 하란 말이에요. 이 말이죠. 그러니까 칼로스가 일어서면서 other women manage. 다른 여자들은 다 하잖아. 우리 같은 경우에 막 요리하면서 집안일 잘하죠. 이러면 제일 화가 나죠. 부인들은. 다른 여자들하고 비교하면. 그죠? 그랬는데 이 개비가 그 모델계에서 수많은 남자들을 겪어본 그야말로 도 같은 여자잖아요. 그날 밤에 자기 남편을 이제 완전히 녹여버리는 거예요.
시어머니 이기려고 완전히 야한 옷 입고 와서 침대에 누워서 책 보고 있는 남편한테 막 포옹을 하고 하면서 좀 야한 장면이 많아서 제가 건너뜁니다. 그러면서 뭘 하냐면은 남편이 좋아하니까 앞으로는 이런 시간 못 가질 거라고. 내가 하루 종일 다른 부인처럼 가사 노동에 지쳐가지고 이런 기력 회복하는데 앞으로 2년 걸릴 거라고. 그러니까 칼로스가 단순하죠. 한참 생각하더니 그 다음날 보면은 아침에 장면이 나옵니다. 그러니까 메리가 표현하죠. Sadly for Juanita. 슬프게도 후아니타는 she had ignored the first rule of war. 전쟁의 첫 번째 규칙을 무시했습니다. 이게 뭐냐면 밑에 나오죠. Never underestimate your enemy. 적을 과소평가하지 마라. underestimate 하면 과소평가하다. under지 under. estimate는 평가잖아요. 그죠? underestimate. 그리고 아침 돼서 후아니타가 이제 자기는 밤새 좋아했겠죠. 내가 며느리 이겼구나 하고 굿모닝 칼로스하고 기분 좋게 얘기하는데 칼로스가 막 출근하고 계단을 내려오고 개비는 잠옷바람으로 따라 나오죠. 가면서 어머니한테 뭐라냐면 문 열고 나가면서 The maid stays. 도움이 있습니다. 이 말이죠. 그때 계단 위에서 그 개비의 표정이 재밌어요. 시어머니한테 득이양양한 표정을 짓습니다. Sadly for Juanita, she had ignored the first rule of war. Morning Carlos, the maid stays. Never underestimate your enemy. 좀 더 빠르게 읽겠습니다. Sadly for Juanita, she had ignored the first rule of war. Good morning, Carlos. The maid stays. Never underestimate your enemy. 다음 장면입니다. 메리 앨리스 영의 내레이션이죠. Of the many suburban rituals. 그 리추얼 하면 종교적인 행사인데 그냥 이런 행사도 얘기합니다. 그 교회에서의 그런 행사 중에 많은 행사 중에 none is 아무것도 quite so quite 표현 많이 쓰죠. quite so cherished 좋은 게 없어요. 체리시하면 품다 뭐 그런 거죠. 아주 좋은 게 없어요. as 이해합니다. The neighborhood yard sale 그 이웃 yard sale garage sale이라 하죠. 그 바겐 세일이죠. 바겐이란 단어는 원래 그 바겐 세일, 바자르라는 단어는 원래 힌디에서 온 겁니다. The shoppers come to 그 살 사람들은 sift through 채로 걸르는 거 sift라고 얘기해요. 채로 막 걸르는 거. The discarded belongings 집에 지하 창고 막 이런 데 가면 그 안 쓰는 물건들 막 쌓아놨죠. 먼지 구덩이 아니면 위에 다락이라든지 upper룸이라든지 discarded 버려진 belongings 물건들 of someone 예를 들면 뭐 시집간 딸 뭐 또 돌아가신 아버지, 어머니 뭐 이런 물건들 있으면 they don't really know. 자기들도 모르는 거. 근데 이걸 갖다가 막 찾아요. 이럴 때 그라지 세일 한다면은 in hopes 바라는 마음에서 finding bargains 이제 파고 살 걸 발견하기를 바라는 마음에서 그게 뭐냐면 they don't really need. 자기들 안 필요하면서도 또 견물생심이라고 보면은 사고 싶어지잖아요. 그래갖고 뭐 이상한 그림 막 사가는 거 나오잖아요. 그죠? Each so determined. 그래서 각자 아주 단호하게 결심을 하는 거예요. To save a few pennies. save는 여기 절약하다는 말입니다. 구하다는 뜻도 있지만 절약하다. A few pennies. 그 돈 몇 푼이라도 절약할 그런 마음에서 집에 있던 갖다가 내다 팔긴 하고 사지는 말아야지 하지만 또 보고는 또 쓸데없는 건 사죠. 그래서 They often miss hidden treasures. 그래서 종종 뭘 놓치냐면은 숨겨진 보물을 놓친다 하면서 그 제커리가 어렸을 때의 물건 박스 딱 화면에 부각됩니다. 천천히 읽어보겠습니다. Of the many suburban rituals, none is quite so cherished as the neighborhood yard sale. The shoppers come to sift through the discarded belongings of someone they don't really know in hopes of finding bargains. They don't really need, each so determined to save a few pennies. They often miss hidden treasures. Of the many suburban rituals, none is quite so cherished as the neighborhood yard sale. The shoppers come to sift through the discarded belongings of someone they don't really know in hopes of finding bargains they don't really need. Each so determines to save a few pennies. They often miss hidden treasures. 다음 장면입니다. 수잔이 친구들의 특명을 받았어요. 지금 제클이 그 엄마 메리 앨리스 영 지금 내레이터로 나오는 이 주인공의 죽음에 대해서 의문이 많잖아요. 그래서 폴 영한테 지금 막 이사 가려고
제크는 잘 보이지도 않고 막 정신병원에 보내고 이러니까 Hey Paul, 안녕하세요. Paul Young, Hi Susan. Got to say, I gotta say, I have to say 이 말이죠. 나 이거 말해야 되는데 I was a little surprised. 여기서 got to say는 특별한 뜻이 아니고 뭐 well처럼 생각하면 되겠죠. I was a little surprised. 저 좀 놀랐어요. 뭐 하고 놀라면 to see, 보고는 Mary Ellis award for sale. 메리 앨리스가 상 받은 거 award죠. for sale. 팔려고 내놓은 거 보고 좀 놀랐어요. She got it. 그 상을 받았는데 뭐에 대해서 for doing charity work. 자선 사업을 한 거. 거기에 대한 상을 받았거든요. From the Chamber of Commerce. 상공회의소를 말하는 것 같아요. 그 상공회의소에서 받은 상이잖아요. 그러니까 메리 앨리스 양은 겉으로는 중산층 부인의 친구들 사이에도 큰언니 같고 아들을 키우면서 남편과 함께 아주 품위 있게 살고 자선사업도 하고 그런 사람이었죠. 근데 첫 회에서 딱 곤충 자살을 했는데 그 실상이 드러나지. Hidden dirty stories. 그죠? dirty laundry라고 하죠. 그러니까 폴이 말하면 Zack and I are moving. 이 동네에서 더 이상 살 수가 없어서 이사 가겠다고 얘기하죠. 그러면서 이제 오늘부터는 제가 조금 길게 하는데 왜냐하면 너무 짧게 하니까 너무 시간이 많이 걸려가지고 조금 길게 합니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 즐겁게 영어를 공부하시게 되기를 바랍니다. Have a nice day.